الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فقال المؤلف الإمام أبو ياسين محمد بن علوي المالكي الحسني رضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبعلومكم وببركاتكم في الدارين آمين في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح إلى أن قال ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة فضله ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة؟ ذكر بعض العلماء في الخصائص النبوية أن ليلة المولد النبوي أفضل من ليلة القدر، وعقد مقارنة في هذا الموضوع بين الليلتين، والذي نحب أن نذكر هنا هو أن المقصود بهذه الليلة هي الليلة التي وقع فيها الميلاد النبوي حقيقة، وهي قد مضت منذ مئات السنين، وهي كانت قبل أن تعرف أو تظهر ليلة القدر بلا شك. وليس المقصود بتلك الليلة ليلة المولد المتكررة كل عام، والتي هي نظائر ليلة الميلاد الحقيقي. والحق أن البحث عن هذه المسألة ليس بكبير فائدة، ولا يترتب على إنكار أو الإقرار به ضرر أو خطر، ولا يعارض ذلك شيئا من أصول العقيدة. وقد بحث العلماء عن مسائل حقيرة وألفوا فيها رسائل خاصة، وهي لا تساوي شيئا أمام هذه المسألة. والحاصل أننا نعتقد أن هذه المفاضلة هي بين ليلة المولد الحقيقي وبين ليلة القدر، وأن الليلة التي وقع فيها المولد النبوي والتي جرى فيها بحث المفاضلة والمقارنة قد مضت وانتهت ولا وجود لها اليوم. أما ليلة القدر فهي موجودة ومتكررة في كل عام، ولذلك فهي أفضل الليالي لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. والبحث عن هذه المسألة وأمثالها جرى بين أئمة العلم وتكلم فيها كبار السلف، فهذا الشيخ الإمام ابن تيمية يتكلم عن مسألة المقارنة بين ليلة القدر وليلة الإسراء، ويبحث عنها بدقة وإتقان، مع أنه لم يثبت أنه بحث عنها أو تكلم عليها أحد قبل من أئمة السلف وأهل القرون الأولى، فضلا عن الصحابة، فضلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فتوى ابن تيمية في الموضوع. فتوى ابن تيمية في الموضوع. قال الإمام الشيخ ابن القيم سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قال ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر، وقال آخر بل ليلة القدر أفضل، فأيهما مصيب؟ فأجاب الحمد لله. أما القائل بأن ليلة الإسراء أفضل من ليلة القدر فإن أراد به أن تكون الليلة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم ونظائرها من كل عام أفضل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من ليلة القدر، بحيث يكون قيامها والدعاء فيها أفضل منه في ليلة القدر، فهذا باطل لم يقله أحد من المسلمين، وهو معلوم الفساد بالإضطراب
من دين الإسلام. وإن أراد الليلة المعينة التي أسري فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم وحصل له فيها ما لم يحصل له في غيرها من غير أن يشرع تخصيصها بقيام ولا عبادة فهذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا مولانا محمد والصحب والآل. قال المؤلف رضي الله عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ما هو المقصود بليلة المولد المفضلة؟ Di antara nilai-nilai pemahaman yang sudah seharusnya kita luruskan yang terjadi di masyarakat adalah apa yang dimaksud dengan malam kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang merupakan malam yang diunggulkan. Ini supaya kita tidak gagal faham dan salah persepsi. Dzakara ba'dul ulama'i fil khasa'is an-nabawiyyah anna lailatal maulid an-nabawiyyi afdalu min lailatul qadri. Sebagian ulama itu menyebutkan di dalam khasa'is nabawiyah akan malam Maulid Nabi itu lebih unggul, lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Lalu wa aqdam qaranatan fi hadzal mawdu'. Lalu ulama yang menyebutkan bahwa Lailatul Maulid itu lebih afdal dari Lailatul Qadar itu melakukan perbandingan, muqaranah bainal lailatain, antara dua malam ini. Apa keunggulan malam Lailatul Qadar, apa keunggulan malam Maulid Nabi. Nah, beliau ini di sini kita tahu bahwa betapa beliau ini adalah orang yang benar-benar segala ulasannya penuh dengan nilai-nilai yang proporsional, gak ekstrem kanan, gak ekstrem kiri. Maka beliau mengatakan, walladzi nuhibbu an nadhkurahu huna, yang ingin kami ingatkan di sini, huwa annal maqsuda bihadhihi al-laila hiya al-lailatul lati waqa'a fiha al-miladun nabawi. Yang dimaksud dengan perbandingan, ulama memperbandingkan antara malam Maulid dengan malam Lailatul Qadar itu adalah yang dimaksud malam di mana Rasul dilahirkan 15 abad yang silam. Bukan setiap malam 12 Rabiul Awal. Nah, ini agar jangan kita salah asumsi, salah persepsi, salah tafsir. Hiya allati waqa'a fiha al-miladun nabawiyyi haqiqatan, yaitu di malam di mana Nabi malam itu dilahirkan.
Wahia qad madat, sementara malam kelahiran Rasulullah SAW sudah selesai. Mundu mi'atis sinin, sudah beratus tahun yang silam, bahkan melebihi 1015 abad. Wahia, malam Lailatul Qadar, malam Maulid itu sendiri, kanat qabla an tu'rafa aw tadhhara Lailatul Qadar bila syakkin. Nah, Lailatul Qadar itu sendiri waktu malam Nabi dilahirkan, yang namanya Lailatul Qadar belum diketahui dan belum tampak di permukaan. Karena kan ayatnya belum turun. Nabinya masih bayi. Betul? Nabinya masih bayi. Sehingga ayatnya belum turun. Jadi bagaimana masyarakat dunia bisa mengetahuinya itu? Paham ya? Walaisan maksud bitilkal lailah Lailatul Maulidil mutakarrirah kulla amin. Dan yang dimaksud dengan malam Maulid itu bukan malam Maulid yang setiap malam 12 Rabiul Awal yang datangnya tiap tahun itu. Lalu kita klaim itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Di sini kita gagal faham. Nah, ini yang beliau ingin luruskan. Walaupun mengatasnamakan mahabbah itu, kalau ekstrim nggak berdasar, ya harus diluruskan. Malam ini lebih afdal di malam Lailatul Qadar. Wah, itu penceramah gagal faham itu, atau baca kitabnya terbalik. Yang dimaksud malam Maulid itu malam di mana Nabi malam itu dilahirkan. Kapan? 15 abad yang silam. Paham ya? Nah, jadi kita itu harus proporsional gitu, supaya orang juga nggak mudah mengkritik kita. Wallati hiya nadhairu Lailatul Maulidil hakiki. Meskipun itu merupakan apa itu? Kopi daripada malam Nabi dilahirkan 15 abad yang silam itu kopinya gitu. Memperingatinya gitu. Kata beliau, wal haqqu annal bahtha an hadhil mas'alah laisa bikabiril faedah. Kalau kita membahas ini dibandingkan misalnya sebagai sebut ulama itu, karena begini, karena adanya Nabi lah adanya malam Lailatul Qadar itu. Kalau Nabinya nggak pernah dilahirkan, nggak ada Lailatul Qadar. Yang kedua, Lailatul Qadar itu kenapa? Allah jelaskan. Malam Lailatul Qadar itu karena turunnya Jibril dan para malaikat membawa Al-Quran. Lalu Jibril turun untuk siapa? Ada kan dia dari Rasul Muhammad? Nggak pernah Jibril turun ke dunia ini. Mau nemuin siapa? Nemuin pian? Kan nggak mungkin. Dari sini maka itu lebih afdal. Kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, annal bahtha an hadhil mas'alah laisa bikabiril faedah. Enggak terlalu signifikan. Wala yatarattab ala inkarihi aw al-iqrari bihi dararun aw khatarun. Bahkan orang yang mengingkari pun enggak berdampak pada akidahnya. Artinya, mari kita kedepankan masalah-masalah yang lebih krusial, lebih penting. Wala yu'aridu dzalika syai'an min usulil aqidah. Dan itu juga tidak ada kaitannya, kalau orang membantah tidak akan ada kaitannya dengan apa itu usulul aqidah, tentang afdal dia saja. Wa qad bahadal ulama'u an masail haqirah wa allafu fiha rasail khassah
wa hiya la tusawi syai'an amama hadhil mas'alah. Untuk itu ulama telah membahasnya, padahal bahasan-bahasan yang sederhana itu nggak berarti, tapi mengerahkan seluruh tenaganya, sia-sia. Padahal ada hal yang lebih penting diabaikan. Wa allafu fiha rasail khassah, bahkan melahirkan risalah-risalah yang khusus membahas tentang hal ini. Kata beliau, nggak ada artinya itu semua. Habiskan waktu dan tenaga, bahkan pemborosan terhadap kertas. La tusawi syai'an amama hadhil mas'alah. Walhasil annana na'taqidu anna hadhil mufadalah hiya baina lailatul maulid al haqiqi. Jadi sekali lagi, perbandingan itu bukan dengan malam maulid 12 Rabiul Awal yang tiap tahun kita peringati itu, tapi adalah perbandingan itu dengan malam maulid yang 15 abad yang silam kejadiannya itu. Malam maulid itu dan wa baina lailatul qadar wa anna lailatal lati waqa'a fiha al-maulid nabawi wallati jara fiha bahthul mufadalah wal muqarrah qad madat wa intahat wala wujuda laha al-yawm. Sementara malam itu sendiri sudah selesai. Jadi kalau Anda banding-bandingkan juga untuk apa? Nah, tapi kalau kita tidak bandingkan, kenapa ulama membanding-bandingkan tadi itu? Di antaranya dikatakan bahwasanya malam maulid itu lebih afdol karena malam maulid itu ditandai dengan kelahiran Nabi. Sementara malam Lailatul Qadar itu ditandai dengan turunnya Jibril dan turunnya Al-Quran. Lalu pertanyaannya, Quran itu diturunkan kepada siapa? Pasti jawabannya kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau Rasulnya nggak pernah dilahirkan, akankah diturunkan Al-Quranul Karim itu? Maka jawabannya pasti nggak akan pernah turun Al-Quran. Nah, maka malam yang karenanya lahir Nabi dan karena lahir Nabi itulah turun Al-Quran, maka pasti lebih afdal. Dari sini keafdalan itu. Kata Abu Yal Maliki, walaupun ini Anda katakan lebih afdal dan seterusnya, tapi ini bukan masalah yang penting. Karena apa? Di lapangan, di masyarakat ada masalah-masalah yang lebih krusial. Bagaimana seseorang menistakan kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang menafikan tentang keberadaan syafaatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mengingkari tawassul. Ini hal-hal yang lebih krusial. Hanya saja beliau mengangkat topik ini untuk meluruskan. Anda yang juga mengatasnamakan cinta Nabi juga jangan kebablasan. Lalu mengatakan malam maulid ini, maksudnya setiap tahunnya itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Itu enggak ada dasarnya. Dan kita akhiri sampai di sini saja itu. Iya, pemahaman yang keliru dan salah itu. Amma Lailatul Qadri fahiya mawjudatun wa mutakarriratun fi kulli 'am. Adapun malam Lailatul Qadar itu ada dan dia berulang-ulang setiap tahunnya. Setiap malam Ramadan pasti di sana ada Lailatul Qadar. Tapi malam keberapa itu misteri. Oleh karena itu tidak semua orang akan memperolehnya. Tapi kalau kita mengacu pada fatwanya Ibnu Abbas, dan itu sangat logis sekali, siapapun orangnya yang qoma wa shoma min awal Ramadan ila akhir Ramadan faqad ajraka lailata qadrih. Begitu fatwa siapa? Abdullah Ibnu Abbas. Dan itu rasional sekali gitu. Karena logikanya kalau orang dari awal hingga akhir memegang komitmen tuh puasa di siang hari sampai petang hari, koma di malam harinya,
itu dilakukan selama sebulan penuh, maka otomatis dia adraka Lailatul Qadri. Karena seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu apakah ada tanda spesifik? Jawab sebagian ulama mengatakan enggak ada yang spesifik. Sahibul Kitab mengatakan enggak lah. Bagaimana Anda berkata-katakan enggak ada yang spesifik itu? Sementara itu malam yang sangat bertuah. Turunnya para malaikat-malaikat Allah. Iya. Dipimpin oleh Jibril langsung. Masa enggak ada efeknya? Sementara kalau kita beruntut pada cerita-cerita bagaimana Rasulullah SAW saat didatangi Jibril alaihissalam di sebuah peperangan itu, tiba-tiba langit menjadi mendung, padahal di siang bolong yang terik itu, langit tiba-tiba menjadi mendung. Rasulullah menjelaskan, bukankah kalian saksikan tadi langit mendung? Iya, nah, itu karena ditutup oleh sirip-sirip sayap malaikat rahmat Allah. Jadi kalau Anda katakan nggak ada perbedaannya, Anda juga berlebihan. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Di antaranya adalah matahari hari itu terbit dengan sinar yang tamaram saja. Karena apa? Di antaranya karena tanda-tanda apa itu sisa-sisa dari apa itu cahaya malaikat, sehingga matahari itu tidak dapat memancarkan sinarnya ya, ke bumi ini dilihat secara kasat mata tidak sepenuhnya, tidak full, karena terhalang oleh sisa cahaya malaikat tadi. Lalu dikatakan walidzalika fa ya afdhalul layali, maka malam Lailatul Qadar itu adalah afdhalul layali. Liqauli ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadri, kami turunkan apa yang kami turunkan, ayat itu. Itulah di antara yang menandai bahwa ia lebih afdal daripada malam yang lain dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran, anzalnahu fi lailatul qadri min lauhil mahfud ila sama'id dunya nazlatan wahidah fi lailatul qadri. Kami turunkan Al-Quranul Karim itu sekaligus satu paket 30 juz 6.616 ayat pada malam Lailatul Qadar itu dari Lauhil Mahfuz ke Sama'id Dunya. Kapan? Fi lailatul qadri. Dari situ kemudian dari Sama'id Dunya kepada baginda Rasulullah SAW itu bukan pada malam Lailatul Qadar, tapi dalam kurun waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari, kalau kita genapkan menjadi 23 tahun, dan itulah masa kenabian dan kerasulan Rasul kita Muhammad SAW yang diawali dengan turunnya surat apa itu Iqra bismika rabbikal ladzi khalaq, dan diakhiri dengan turunnya firman Allah wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, yang kalau dikumulatifkan kurun waktunya itu 23 tahun. Wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahr, khairun min alfi syahr. Kadang orang mengejar Lailatul Qadar ini dari aspek pahala, dan semua orang tidak pasti akan menemuinya. Tapi buat umat ini Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memohon kepada Allah untuk memfasilitasi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul telah mengijazahkan kepada kita sebuah amalan yang kalau amalan itu kita lakukan, nilai pahalanya setara seperti orang yang melaksanakan ibadah yang sama di malam Lailatul Qadar. Apa itu? Salat sunnah 4 rakaat setelah ba'diyatul isya. 4 rakaat. Kata Nabi dalam hadis yang sahih rawahu Muslim, yang melaksanakan ini
setara dengan ia melaksanakan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Dan itu kita bisa laksanakan setiap malamnya. Setiap malam kita bisa menemukan Lailatul Qadar. Ini kemanjaan yang Allah berikan kepada umat Muhammad SAW. Kadang-kadang kita abai yang begini. Malam Ramadan, kapan ya kita bisa menemukan? Kapan ya? Nah, kita tiap malam bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi kita abai. Tiap hari kita bisa berumrah dan berhaji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Kata Rasulullah SAW, siapapun orangnya yang sholat subuh berjamaah, lalu dia bertahan di tempat duduknya hingga terbitnya waktu matahari, masuk waktu duha atau waktu syuruk atau isyraq, lalu dia sholat 2 rakaat, dalam riwayat 4 rakaat, maka ia seperti orang yang berumrah dan berhaji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Hadisnya hasan. Rawahu Tirmidzi, hadisnya hasan. Tiap hari. Jadi Anda nggak perlu berkeluh kesah, saya ini kapan ya bisa haji ya? Tiap hari bisa haji. Kapan ulun ini bisa berumrah seperti sidin itu? Anda pian bisa berumrah berhaji tiap hari, bahkan nggak nunggu musim haji, tiap hari bisa berhaji dan berumrah. Tergantung kreativitas kita. Sementara kita ini sebagai umat telah dimanjakan oleh Allah dengan beragam fasilitas. Hadisnya hasan, rawahu Imam Tirmidzi. Sholat subuh berjamaah, bertahan di tempat sholatnya, itu syaratnya, bertahan di tempat sholatnya sampai terbitnya matahari, maksudnya sampai memungkinkannya kita untuk sholat, yaitu waktu isyraq. Lalu kita sholatnya nggak banyak-banyak, 2 rakaat atau 4 rakaat, maka ia seperti orang yang melaksanakan ibadah umrah dan haji yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Diulang 3 kali oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan keseriusan informasi Rasulullah SAW untuk meyakinkan umatnya. Ini bukan main-main. Ini bukan sekedar untuk memotivasi kalian, enggak. Ini bukan hembusan angin surga kosong, bukan. Ini kenyataan. Ini real. Ini murni fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Kadang-kadang orang manja ini memang cenderung bodoh gitu. Iya. Lalu nggak menggunakan, memanfaatkan kesempatan. Padahal di hadapan kita itu begitu banyak fasilitas yang memungkinkan kita untuk menjadi manusia istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allahumma alhim rusdana waj'alna minar rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Wal bahthu an hadhil mas'alah wa amthaliha jara baina a'immatil ulama, baina a'immatil ilm. Nah, pembahasan seperti ini dan yang seperti ini itu terjadi di antara para a'immatul ilm, tokoh-tokoh keilmuan. Wa takallama fiha kibarus salaf. Bahkan di antara kalangan kibarus salaf, tokoh-tokoh salaf itu juga sudah angkat bicara dan berkomentar. Contohnya, fahadha Syekhul Imam Ibnu Taimiyah yatakallam ala mas'alatil muqaranah baina Lailatul Qadri wa Lailatul Isra. Contohnya misalnya, jadi kalau itu dianggap mengada-ngada, yuk kita perbandingan tadi mengada-ngada, enggak, imam kalian mengatakan ini. Ibnu Taimiyah memperbandingkan antara Lailatul Isra dengan Lailatul Qadar. Fahadha Syekhul Imam Ibnu Taimiyah yatakallamu ala mas'alatil muqaranah baina Lailatul Qadri wa Lailatul Isra wa yabhathu anha bidikkatin wa itqan. Lalu membahasnya secara jeli dan teliti. Ma'annahu lam yathbut annahu bahatha
anha atau takallama anha ahadun qablahu. Padahal sebelumnya belum ada. Ya. Dari ulama, dari a'immatus salaf yang membicarakan tentang ini, muqaranah bainal Isra wa Lailatul Qadar. Ya. Min a'immatis salaf wa ahli al-qurunil ula, dan ulama-ulama pada abad-abad awal itu enggak ada yang bicara tentang ini. Fadlan anis sahabat, apalagi sahabat. Fadlan anis Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi Rasul. Apa komentar Anda? Rasul enggak melakukannya. Bukan bid'ah. Nah, ini imam kalian lah ini. Melakukan satu studi banding antara Lailatul Isra dengan Lailatul Qadar. Paham ya? Imam kalian. Ya. Sehingga lahirlah fatwa. Nah, ini fatwa ini satu bukti yang nggak bisa dipungkiri. Fatwa ilmi ini fatwa fakta ilmiah. Fatwa Ibnu Taimiyah fil mawdu'. Fatwa Ibnu Taimiyah tentang masalah perbandingan antara malam Isra dan malam Lailatul Qadar, mana yang lebih afdal. Qala al-Imam Syekh Ibnu Taimiyah, su'ila Syekhul Islam rahimahullahu an rajulin qala Lailatul Isra'i afdalu min Lailatul Qadri. Wa qala akhar bal Lailatul Qadri afdalu fa ayyuhuma musib. Ceritanya Syekh Ibnu Taimiyah pernah ditanya, ada orang mengatakan malam Lailatul Isra itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Yang satu mengatakan enggak, malam Lailatul Qadar lah yang lebih afdal dari Lailatul Isra. Mana yang benar wahai Syekh? Itu pertanyaannya. Fa ayyuhuma musib. Mana di antara dua orang ini yang benar? Yang mengatakan Lailatul Isra lebih afdal daripada Lailatul Qadar kah? Atau Lailatul Qadar lebih afdal daripada Lailatul Isra? Ditanya seperti pertanyaan di atas, fa'ajaba. Maka Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, alhamdulillah. Ammal qail bi anna Lailatul Isra'i afdalu min Lailatul Qadri fa in arada bihi an takuna al-lailatu allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nadha'iruha min kulli 'amin afdal li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Lailatul Qadar bihaitsu yakunu qiyamuha wa du'a'u fiha afdalu minhu fi Lailatul Qadar fahadha batilun lam yalqulhu ahadun minal muslimin. Itu fatwanya Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan bahwa malam di mana Nabi diisrakan itu dan kemudian malam-malam turunannya setiap tahun itu ada peringatan Isra Mi'raj itu kan, peringatan Isra Mi'raj itu lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Jika hal ini menjadi keyakinan kaum muslimin, maka itu merupakan hal yang batil yang tidak pernah diucapkan oleh siapapun dari kalangan kaum muslimin. Wa huwa ma'lumul fasadi bil ittirad min dinil Islam. Dan itu jelas-jelas perkataan yang tidak tepat yang dapat difahami oleh bil ittirad saja, secara lumrah saja dari din agama Islam. Karena enggak ada tuntunannya, maka lumrah lagi katakan ini batil. Wa in arada al-lailatal mu'ayyana allati usriya fiha bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hasala lahu fiha ma lam yahsul wa hasala lahu fiha ma lam yahsul lahu fi ghairiha min ghairi an yashra'a takhsisaha
biqiyamin wala ibadatin fahadha sahih. Tapi kalau yang dimaksud adalah malam di mana ya malam di mana Rasulullah SAW diundang oleh Allah, lalu terjadilah apa yang terjadi itu dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar, dan tanpa melakukan ritual-ritual khusus. Jadi alerginya pada ritual ini dia. Ritual khusus, doa khusus, ya, hal-hal yang bersifat seremonial, ya ini boleh. Ini lebih afdal. Jadi keberatan beliau jika diperingati secara seremonial gitu, dengan ibadah-ibadah tertentu, doa-doa tertentu, baca-bacaan tertentu. Ini yang beliau tidak setuju. Ya. Tapi kalau malam Lailatul Isra itu sendiri, dia lebih afdal daripada Lailatul Qadar bagi Rasul SAW. Jawabannya pasti iya. Dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, diundang oleh Allah memasuki sebuah kawasan wilayah yang malaikat Jibril pun tak Allah perkenankan untuk sampai di sana. Ini lebih afdal daripada Lailatul Qadar. Tapi kalau kemudian diperingati dengan hal-hal yang enggak ada tuntunannya, ini yang enggak boleh. Ini yang enggak boleh. Nah, kalau orang kemudian menjadikan ini momen saja, lalu menceritakan ulang kebesaran Lailatul Isra dan seterusnya, enggak bolehnya apa sebabnya? Kan ini sebagai wasilah saja. Apa? Seperti yang dunia Islam lakukan saat ini, peringatan Isra dan Mi'raj. Lalu para ulama menyampaikan, pemateri menyampaikan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, sejarah Isra dan Mi'raj, dan hikmah-hikmah yang dapat diambil, pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah yang dapat diambil. Di mana letak kesalahannya? Umat akan lebih faham, lebih tahu tentang dahsyatnya itu Isra dan Mi'raj, keajaiban-keajaiban tentang Isra dan Mi'raj, dan ibrah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj yang sebelumnya masyarakat tidak tahu. Maka letaknya di mana letak kesalahannya kalau kemudian umat Islam melakukan peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, la tuturuni fahima ba'dun nas min qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tuturuni kama aqratin nasara Isa bin Maryam an-nahyu an madhihi sallallahu alaihi wasallam wa i'tibaru dhalik min al-tira' wal ghuluw al-madhmum al-muaddi ila asy-syirk wa anna من مدحه صلى الله عليه وسلم ورفعه على غيره من عامة البشر وأثنى عليه ووصفه بما يميزه عن غيره فقد ابتدع في الدين وخالف سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وهذا فهم سيء ويدل على قصر نظر صاحبه وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يطرى كما أطرت النصارى ابن مريم إذ قالوا ابن الله ومعنى ذلك أن من أطراه صلى الله عليه وسلم ووصفه بما وصف به النصارى نبيهم فقد صار مثلهم أما من مدحه ووصفه بما لا يخرجه عن حقيقة البشرية معتقدا أنه عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مبتعدا عن معتقد النصارى فإنه ولا شك من أكمل الناس توحيدا دع ما ادعته النصارى في نبيهم
واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم فمبلغ العلم أنه فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم لقد تولى الله سبحانه وتعالى بنفسه مدح نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال وإنك لعلى خلق عظيم وأمر بالأدب معه في الخطاب وأمر بالأدب معه في الخطاب والجواب فقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ونهانا أن نعامله كما يعامل بعضنا بعضا أو أن ننادي كما ينادي بعضنا بعضا فقال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وذم الذين يسوون بينه وبين غيره في المعاملة والأسلوب فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون وقد كان الصحابة الكرام يمتدحون النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسان بن ثابت يقول أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليدله فذو العرش محمود وهذا محمد نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاح الصقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد. بس لا تطروني di antara pemahaman yang sudah seyogyanya diluruskan di tengah masyarakat adalah sebagian masyarakat itu mengeksploitasi hadis la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam dengan kemudian memelesetkan hadis ini dan digiring sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Dan ingat, saat kita itu memaknai hadis Rasulullah sesuai dengan keinginan kita dan tidak sesuai dengan keinginan daripada sahibul hadis Rasulullah SAW, maka kita telah melakukan pendustaan terhadap baginda Rasul SAW. Dari mana kita tahu? Sababul wurud itu yang akan menentukan pemahaman kita terhadap hadis Rasulullah. Itu yang paling utama. Sababul wurud. Kenapa Rasul sampai menyampaikan hal itu? Itu yang disebut sababul wurud. Persis dalam kasus sababun nuzul untuk sebuah tafsir ayat Al-Quran. Tapi kalau kita menafsirkan sebuah hadis sesuai keinginan kita, itu sama saja kita telah melakukan dusta terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya
Setiap hal yang nyeleneh, menurut pikiran dia, tidak ada dasarnya menurut dia. Lalu mengatakan wa kullu hadhihi bid'ah, dan Rasul mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masalahnya kemudian begini, kalau ada orang yang enggak suka dengan tahlil lalu katakan itu bid'ah, Rasul bersabda wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masuk di akalkah Rasul tatkala melihat umat membaca tahlil antum kullukum finnar karena kalian telah berbuat bid'ah, padahal yang dibaca oleh umat apa itu? La ilaha illallah, yang kata Rasul miftahul jannah. Kok malah sebalik jadi miftahun nar? Masuk di akal enggak kira-kira itu? Faham ya? Kenapa kok jadi bisa miftahul jannah jadi bisa miftahun nar? Ini yang tadi saya katakan tadi, eksploitasi. Kemudian menggiring hadis ini kemana-mana. Faham? Ini salah satu bentuk kebohongan kepada baginda Rasulullah. Sementara ancaman jelas tuh, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Nah, yang sering kita dengar itu untuk orang-orang yang alergi akan pujian-pujian kepada Rasul adalah hadis yang berbunyi la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nah, di sini sahibul kitab ingin meluruskan fahima ba'dun nasi. Beliau enggak pernah menyebutkan tuh kelompok-kelompok orang yang alergi tadi itu. Iya, dari santunnya beliau di dalam berdialog itu. Fahima ba'dun nas min qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Sebagian orang memahami dari sabda Rasul yang berbunyi la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan puji-puji aku layaknya orang Nasrani memuji Isa anak Maryam itu. Apa yang difahami? An-nahyu an madhihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak diperkenankannya, dilarangnya kita untuk memuji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'tibaru dzalika minal itra, dan pujian-pujian kepada Rasul itu anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Ini termasuk itra, masuk kategori itra. Wal ghulu al madhmum, hal-hal yang berlebihan yang dicela di dalam Islam, dicela dalam Islam. Al muaddi ila syirki, yang bukan tidak mungkin akan menghantarkan kita kepada kesyirikan. Ini persepsi mereka ini. Wa anna kulla man madahahu sallallahu alaihi wasallam wa rafa'ahu ala ghairihi min 'amatil bashar wa athna alaihi wa wasafahu bima yumayyizuhu an ghairihi faqad ibtada'a fid din. Maka siapapun orangnya yang memuji-muji baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat beliau dari orang lain, min amatil bashar, dari umumnya manusia, wa athna alai, ya, mengalamatkan pujian-pujian kepada beliau, wa wasafahu, dan mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bima yumayyizuhu an ghairihi, yang sifat ini membuat Rasul beda dengan yang lainnya, maka ia telah melakukan sebuah perbuatan bid'ah di dalam agama. Itu persepsinya dari hadis la tatruni tadi itu. Wa khalafa sunnata sayyidil mursalin, setelah menyelisihi
melawan dan melanggar sunnahnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikampanyekan oleh mereka. Ini yukhalifus sunnah. Justru ini yukhalifus sunnah. Ini menggerus nilai sunnah. Katanya Anda ahli sunnah wal jamaah. Justru ini penggerusan terhadap sunnah. Maka dijawab oleh beliau. Beliau menanggapinya. Wahadab fahmun sayyi'un wa yadullu ala qasri nadari sahibihi. Ini faham yang buruk, faham yang salah, dan menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran orang itu, menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran orang tersebut. Dangkal alias kopiahnya ini baru nomor 2 ya, ukuran anak TK. Wa dzalika anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yutra kama atratin nasara ibnu Maryam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tatkala melarang adalah agar beliau tidak dipuja dan dipuji layaknya orang Nasrani memuji anak Maryam, Isa anak Maryam. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Nasara tatkala memuji anak Maryam itu? Bahwa ia idqalu ibn Allah. Idqalu ibnullah. Di mana mereka mengatakan Isa itu anak Tuhan. Pertanyaan besarnya, apakah ada warga baik NU, Muhammadiyah atau yang lainnya dari warga kaum muslimin yang selama ini memuji-muji Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ada yang mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan? Coba disensus. Dari yang paling ekstrim nggak ada, belum ada, dan tidak akan pernah ada, belum lahir dan tidak akan pernah dilahirkan dari rahim seorang muslimah. Itu keyakinan kita. Mafhum? Nah, maka artinya apa kata turunnya itu? Wa ma'na dzalika anna man atrahu sallallahu alaihi wasallam wa wasafahu bima wasafa bihin nasara nabiyahum faqad sara mithlahum. Maka arti hadis itu adalah siapapun orangnya yang telah memuja dan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mensifati beliau seperti Nasara mensifati Ibnu Maryam, maka ia seperti mereka, seperti Nasrani. Pertanyaannya sekali lagi, adakah bukti umat Islam mengatakan Rasul Muhammad anak Allah? Jawabannya belum ada dan tidak akan pernah ada. Jadi Anda ini mengada-ngada, Anda sedang berhalusinasi, berkhayal-khayal, tapi itu nggak pernah ada. Itu hanya dalam pikiran Anda saja. Nah, amma man madahahu wa wasafahu bima la yukhriju an haqiqatil basyariyah. Adapun jika seorang memujinya, mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan hal-hal yang tidak mengeluarkan beliau dari dimensi beliau sebagai seorang manusia, tidak mengeluarkan dari dimensi kemanusiaannya, tetap sebagai manusia, maka mu'taqidan annahu abdullahi wa rasuluh, tetap meyakini bahwa Rasul itu adalah seorang hamba Allah dan hanyalah seorang Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam, mubta'idan an mu'taqadin nasara, ia jauh dari keyakinan-keyakinan Nasrani yang mengatakan
Isa itu anak Tuhan. Fa innahu wala syakka min akmalin nasi tauhida. Maka orang yang seperti ini enggak diragukan lagi, dia tergolong orang-orang yang nilai tauhidnya termasuk yang sempurna. Kenapa? Karena kecintaannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Mahabbah inilah justru yang akan menyempurnakan iman kita. Karena Rasul begitu jelas dan begitu gamblang menyatakan, la yu'minu ahadukum, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan pernah sempurna iman seseorang walaupun jidatnya gosong kayak aspal jalanan. Tidak akan sempurna iman seseorang walaupun dia hafal Al-Quran bolak-balik. Tidak akan sempurna iman seseorang sampai kapan itu? Sampai hatta akuna, sampai diriku ini ahabba ilaihi, lebih ia cintai min walidihi wa waladihi, daripada ayahnya, daripada orang tuanya dan anaknya. Dalam riwayat yang lain, wa nafsihi wan nasi ajma'in, dan seluruh umat manusia, bahkan lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Saat sabda Rasul ini disampaikan, di sana ada sosok Sayyidina Umar ibnul Khattab, sahabat yang kritis. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilaina min walidina wa auladina. Engkau kami cintai ya Rasul, melebihi kecintaan kami kepada orang tua kami, kepada anak-anak kami. Tapi mencintai dirimu melebihi kecintaan kami, diri kami, melebihi menyintai kami pada diri kami, belum sanggup ya Rasul. Pernyataan jujur dari seorang Sayyidina Umar bin Khattab. Apa reaksi Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, mengulangi hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nafsihi wan nasi ajma'in. Sayyidina Umar sadar kemudian bahwa ini syarat tentang kesempurnaan iman yang nggak bisa ditawar-tawar. Ini sebuah keniscayaan, harus diupayakan dan diusahakan. Maka kemudian Sayyidina Umar mengatakan, la anta ahabu ilaina ya Rasulullah hatta min anfusina. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Al-ana ya Umar, ay al-ana kamula imanuka ya Umar. Sekarang wahai Umar, maksudnya apa itu? Sekarang baru sempurna imanmu, saat diriku, kecintaanmu kepada diriku melebihi kecintaanmu kepada dirimu sendiri. Itulah yang kemudian dikatakan oleh sahibul kitab, bahwasanya la syakka wa la syakka min akmalin nasi tauhidan, bahwa para pemuja Rasul, pemuji Rasul, madahin itu min akmalin nasi tauhidan. Kenapa? Karena keimanan mereka sangat sempurna. Disempurnakan oleh apa? Oleh rukuk sujud? Enggak. Oleh hafalan Al-Qur'annya juga tidak. Dengan ibadah-ibadah formalnya juga enggak. Dengan keilmuannya juga tidak. Dengan apa keimanan mereka itu sempurna? Dengan unsur cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Maka beliau mengatakan, menyitir bait-bait syair dari bait-bait qasidah burdah yang sering dikritisi.
Kata Sahibul Burdah, madda'athun nasara fi nabiyihimi, tinggalkan apa yang diakui Nasara pada nabi mereka, yaitu mengatakan nabinya sebagai anak Tuhan. Tinggalkan itu, jangan kau ikuti, jangan kau meniru Nasara. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi, tapi apa saja yang berkaitan dengan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan, apa saja yang kau inginkan, engkau boleh alamatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pilihlah kosakata yang terbaik, wahtakimi. Pilih kosakata yang paling indah untuk merangkai dan mengekspresikan kecintaanmu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu kata Sahibul Burdah. Katakan apa saja, yang jelas Rasul lebih daripada itu. Sifatkan apa saja, yang jelas Rasul lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang hanya mengetahui tentang baginda Rasul itu hanyalah Khaliqnya semata. Wala ya'rifu kunhahu illa khaliquhu. Begitu kata Sahibul Kitab ini. Dan tidak ada yang dapat mengetahui tentang hakikat Rasul, hanya penciptanya semata. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita menyampaikan dengan syair-syair itu hanya sebatas kulit, sebatas yang kita fahami, sebatas yang kita ketahui, sebatas yang kita rasakan, sesuai dengan imajinasi kita. Apakah itu sudah mencapai hakikat Rasul? Jawabannya belum sama sekali. Nah, hari ini ada orang yang mengatakan itu, wa min ilmihi ilmal lawhi wal qalami, itu salah satu bentuk kesyirikan. Dia nggak paham tuh tentang siakul kalam. Ini diucapkan dalam rangka apa? Memuja dan memuji. Orang memuji itu pasti dia akan merangkai kata seindah mungkin, semulia mungkin, setinggi mungkin, sebaik mungkin. Konteksnya pujian, konteksnya dalam rangka memuji. Kalau orang dalam rangka memuji, nggak ada yang bisa protes. Kalau Anda protes, Anda ini orang kurang waras. Orang memuji hak seorang untuk memuji. Anda ini bagaikan rembulan di malam purnama. Padahal dia bisa-bisa saja wajahnya bahkan gosong, hitam legam. Hak dia untuk memuji. Paham? Kalau ada yang protes, Anda ini nggak waras. Saya memuji kok Anda yang keberatan. Saya nggak keberatan untuk mengatakan anta syamsun, anta badrun. Paham ya? Jadi kadang-kadang dia nggak tahu maksud pembicaraan ini, tapi dia sudah menghukuminya. Kenapa Imam Busiri mengatakan wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi? Karena fa inna fadla Rasulillah laisa lahu haddun. Karena keutamaan Rasul, keunggulan Rasul, kemuliaan Rasul itu tidak ada batasnya. Fayu'riba anhu natikun bifami, sehingga dapat diuraikan, diutarakan, dijabarkan dalam bentuk kata-kata. Kenapa? Karena tidak ada yang mengetahui tentang hakikat Rasul kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau anda katakan anta syamsun, anta badrun, itu kecil bagi Rasul. Rasul lebih daripada itu. Suatu saat ini untuk mengatakan betapa tidak tepatnya kata-kata seseorang itu saat memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang mengatakan bahwa Rasul itu ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Itu sahabat yang mengatakan. Bagaimana Rasul? Ka'anna wajhahu qita'atu qamar. Akhirnya orang yang mengatakan ini Allah takdirkan berpapasan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Persis di malam purnama. Di malam
purnama. Malam purnama di tengah padang pasir, atau area umumnya adalah padang pasir. Kan fenomenanya luar biasa itu. Panoramanya luar biasa. Dia teringat akan kata-katanya. Dia tertegun melihat Rasul. Melihat Rasul, kemudian melihat ke atas rembulan yang lagi purnama itu. Dia melihat Rasul lagi. Seakan-akan ingin membanding-bandingkan. Setelah beberapa kali, apa kata dia? Kalau kemarin aku katakan ka'anna wajhahu qita'atu qamar, aku tarik gini. Bal adwa'u minal qamar idza lam tahul dunahu ghamam. Hari ini aku katakan bahkan Rasul jauh lebih cantik, lebih indah daripada purnama. Itu pun sang purnama jika tidak sedang ditutup oleh awan. Jadi nggak bisa orang mensifati Rasul itu dan mencapai hakikatnya. Oleh karena itu kata Imam Busiri, fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'riba anhu natiqun bifami. Famablaghul ilmi fihi annahu basharun. Maka puncak pengetahuan kita sebagai manusia, beliau adalah seorang manusia. Annahu basharun. Itu puncak keilmuan manusia yang dapat menjangkau Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau adalah sebagai seorang bashar. Tapi yang jelas, wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Beliau bashar, tapi beliau adalah khairu khalqillah, makhluk Allah yang terbaik, makhluk Allah yang terindah secara keseluruhan, baik yang di bumi maupun yang di langit. Secara keseluruhan, kullihim. Dalam hal ini dikatakan laqad tawalla subhanahu wa ta'ala bi nafsihi madha nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Faqal wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dalam hal ini Allah sendiri telah memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dengan firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, ada yang menafsirkan la'ala, bukan di atas nilai, bahwa beliau di atas nilai-nilai akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini mengadopsi dari perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara tafsirannya. Sebagian ahli tafsir mengatakan seperti itu. Jadi Rasul di atas nilai-nilai akhlak. Akhlak itu diadopsi dari nilai-nilai tindak laku keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada nilai-nilai akhlak yang agung. Lah kalau sudah Allah memujinya, maka apa arti pujian manusia? Maka sang penyair mengatakan, jika selama ini aku memuji seseorang dengan syairku, maka kali ini aku memuji syairku dengan menyantumkan nama Nabi Muhammad. Seorang penyair saat memuji Nabi Muhammad, sebenarnya dia bukan memuji Nabi Muhammad, dia memuji syairnya dengan mencantumkan nama Nabi Muhammad. Satu contoh saja, Burda ini Al-Imam Busiri sebagai pujangga dan sebagai penyair, sebagai sastrawan, nggak pernah dikenal orang, nggak pernah dikenal orang. Bahkan itulah keluh kesah beliau itu, selama ini aku sia-siakan waktuku. Sampai akhirnya beliau tersentak kesadarannya untuk mengalamatkan kebolehan beliau dalam menguntai kata itu untuk dialamatkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu beliau melahirkan karya burdanya, baru dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan dielu-elukan, bahkan kemudian beliau menjadi tokoh besar dunia dengan gelaran Syekhul Maddahin, Imamul Maddahin, pemimpin daripada pemuji-puji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amara bil adabi ma'ahu. Bukan sekedar memuji, Allah juga memerintahkan kita untuk menjaga adab
tata krama kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Dalam hal apa? Fil khitab wal jawab. Kalau kita sedang berkomunikasi dengan Rasul, engkau bukan berbicara dengan manusia biasa. Engkau berbicara dengan kekasihku Muhammad. Jaga mulutmu, kira-kira begitulah. Jaga sopan santunmu, jaga akhlakmu dalam berkomunikasi. Maka apa kata Allah? Faqala ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau angkat suaramu melebihi suara Nabi. Mengangkat suara saja nggak boleh melebihi suara Nabi. Ya. Kalau kita lanjutkan ayat ini, wala tajharu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'dhin. Apa dampaknya kalau kita abaikan itu? Kalau kita abaikan larangan Allah ini, perintah Allah ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Niscaya akan gugurlah seluruh nilai amalmu. Jidatmu yang hitam itu akan sia-sia. Al-Qur'anmu akan sia-sia. Begitu kata nas Al-Qur'an, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Sementara kalian enggak sadar itu. Binasul Qur'an. Hanya sekedar mengangkat suara saja bisa menyebabkan hilangnya nilai pahala seseorang, nilai ibadah seseorang. Bagaimana dengan mengatakan menyakiti hati Rasul, dengan mengatakan ayah bunda Rasul di neraka misalnya. Kemudian wa nahana an nu'amilahu kama yu'amilu ba'duna ba'dhan. Dan Allah juga melarang untuk kita memperlakukan Rasul itu layaknya kita memperlakukan antar sesama. Au annunadiyahu kama yunadi ba'duna ba'dhan. Atau kita memanggil beliau layaknya kita memanggil sesama. Fulan, hanya sebatas nama. Ya fulan, sebatas nama, memanggilnya sebatas nama. Ya Muhammad, datang Muhammad, pergi Muhammad. Ini penceramah yang nggak pernah baca Al-Quran. Penceramah tapi nggak pernah baca Al-Quran. Maaf kata, karena nas Al-Quran seperti ini bunyinya. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Jangan engkau jadikan pemanggilan, penyebutan Rasul itu di antara kalian layaknya kalian memanggil antar sesama, menyebut nama antar sesama. Fulan, fulan, fulan saja. Menyebut nama saja hanya sebatas nama nggak boleh. Itu kecemburuan Allah terhadap Rasul kita Muhammad. Marah Allah tatkala kita memperlakukan Rasul itu layaknya kita memperlakukan terhadap sesama. Memandang Rasul layaknya manusia biasa. Allah cemburu itu. Dan ayat ini mencerminkan akan hal itu, menginformasikan akan hal itu. Bahkan Allah katakan wa dhamma alladhina yusawwuna bainahu wa baina ghairihi fil muamalati wal uslubi faqal. Bahkan Allah mencemooh mereka-mereka yang menyamakan antara Rasul itu dengan yang lainnya dalam hal muamalah, ya, dalam hal uslub, bagaimana cara berbicara itu, ya. Faqala innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Padahal ini ayat turun kepada tokoh-tokoh Taif, orang-orang terhormat, pejabat-pejabat tinggi datang setelah perang Taif itu datang ke Madinah. Mereka pikir pejabat itu harus disambut. Kok ini nggak ada sambutan? Tersinggung mereka. Maka mereka teriak-teriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad. Kita ini pejabat tinggi.
tokoh masyarakat. Allah turunkan firman-Nya, innal ladzina yunadunaka, bahwa sesungguhnya mereka-mereka yang yunadunaka, memanggil-manggilmu, min wara'il hujurat, dari balik pintu rumahmu ini, aktsaruhum la ya'qilun, kebanyakan mereka adalah otaknya enggak waras. La ya'qilun, otaknya enggak bekerja secara maksimal dan optimal. Allah nafikan bahwa mereka ada orang-orang pintar. Tapi kan mereka itu para ulama, la ya'qilun, begitu kata Allah. Meskipun para ulama saat itu la ya'qilun. Paham ya? Mudah-mudahan kita diberikan adab, husnul adab ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam segala tindak laku kita, ya, mudah-mudahan hanya akan membuat hati Rasul kita bergembira dan berbangga kepada diri kita sebagai umat. Amin ya rabbal alamin. Inilah kira yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang barakah dan bermanfaat bagi kita semua, fid dini wad dunya wal akhirah. Harapannya seiring dengan tambahnya ilmu akan bertambah pula nilai-nilai keislaman, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.